Hello students, welcome back in the session of elective accounting. In our last session, in our unit number 3, earning per share, we started the second type of EPS, that is diluted EPS. First, I explained you the basic concept and notes for calculating the diluted EPS, and then after, in our last session, we calculated the question number 10 from your textbook. Now students, I hope that at least it is clear that is how to calculate the diluted EPS. હવે તમને at least એટલી clarity આવી ગઈ હશે કે EPS calculation કઈ રીતે કરવી. Right? Today we will calculate the another sum of diluted EPS. Question number 11A given in your blue color textbook on page number 97. Question number 11A એ તમને ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલ છે. So keep the textbook in front of you and read the question. Gopi Company's accounting year is 1/4/2017 to 31st March 2018. કંપનીનું યર શું છે? 2017-18. Profit available for equity shareholders is ₹3 crore. Company's profit અને એ પ્રોફિટ પણ કયો છે? અવેલેબલ ટુ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ મીન્સ ઓલરેડી તમને ક્વેશ્ચનમાં ડિવિઝિબલ પ્રોફિટ આપેલ છે. How much? 3 crore rupees. Number of equity shares are 50 lakhs. During the year, average fair value of share is ₹100. Particulars of potential equity shares are as under. Potential equity shares means what? એ સિક્યોરિટીઝ કે જે ફ્યુચરમાં ઇક્વિટી શેર્સમાં કન્વર્ટ થઈ શકે. ફોર એક્ઝામ્પલ ઓપ્શન્સ, શેર વોરંટ, કન્વર્ટિબલ પ્રેફરન્સ શેર્સ, કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર્સ એટસેટ્રા, જેને તમે શું કહો છો? પોટેન્શિયલ ઇક્વિટી શેર્સ, જેની તમને ડિટેલ્સ આપે છે. નંબર 1, 15% કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર્સ. રેટ શું છે ઇન્ટરેસ્ટનો? 15%. ડિબેન્ચર્સ 4 લાખ. નંબર ઓફ ડિબેન્ચર્સ કેટલા છે? 4 lakhs, each of ₹100. One debenture will be converted into 5 equity shares. Tax rate on debenture interest is 20%. Tax કેટલો છે એના પર? 20%. Second point, 12% convertible preference shares. Dividend નો rate શું છે? 12%. Number of preference shares કેટલા છે? 5 lakhs, having face value of ₹100 per share. Entitled to convert one preference share into 4 equity share. Preference share dividend is subject to corporate dividend tax at 10%. Students, અહીંયા તમને dividend tax છે આપેલ છે. આપણો જે લાસ્ટ ક્વેશ્ચન હતો, ક્વેશ્ચન નંબર 10, એમાં dividend tax હતો નહીં. એટલે જ્યારે dividend tax આપે પછી corporate dividend tax વર્ડ યુઝ કરે કે પછી dividend distribution tax વર્ડ યુઝ કરે, both are same. Find out basic EPS and calculate diluted EPS after conversion of potential equity shares. અહીંયા potential equity shares કેટલા આપે છે? બે જ ટાઈપના છે. ફર્સ્ટ છે convertible debentures અને સેકન્ડ છે convertible preference shares. Clear? Okay. Calculation કઈ રીતે કરીએ? First of all, give the heading in your book. Question number 11A, page number 97. Both types of EPS are supposed to be calculated. First, we will find out the basic EPS. What is the formula? Formula is divisible profit upon weighted average number of equity shares. Okay, weighted average number of equity shares જેમાં divisible profit તમને ક્વેશ્ચનમાં ડિરેક્ટલી આપેલ છે. ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફમાં જ how much? 3 crore rupees ડિવાઇડ બાય કંપની પાસે નંબર ઓફ ઇક્વિટી શેર્સ અત્યારે કેટલા છે? 50 lakhs. Right? So divide by 50 lakh shares. So basic EPS will come 6 rupees per share. ચલો આ calculation સમજાય છે? આ ક્લિયર થાય છે? Right? Next we will prepare the statement. આપણે diluted EPS ના સમમાં બે સ્ટેટમેન્ટ જ બનાવવાના રહેશે. First, statement showing changes in number of equity shares and net profit. અને આ ચેન્જ શેના લીધે થાય છે? ડ્યુ ટુ પોટેન્શિયલ ઇક્વિટી શેર્સ. આ જે પોટેન્શિયલ ઇક્વિટી શેર્સ છે એટલે કે ડિબેન્ચર્સ છે, પ્રેફરન્સ શેર્સ, એ ફ્યુચરમાં ઇક્વિટીમાં કન્વર્ટ થશે, જેને લીધે તમારા પ્રોફિટમાં અને શેર્સમાં શું થશે? ચેન્જીસ. તો એ ચેન્જીસ માટેનું આપણે સ્ટેટમેન્ટ એ પ્રિપેર કરીએ છીએ.
સ્ટેટમેન્ટના નંબર ઓફ કોલમ્સ 4, ફર્સ્ટ પર્ટિક્યુલર્સ, સેકન્ડ ચેન્જીસ ઇન પ્રોફિટ, થર્ડ ચેન્જ ઇન શેર્સ, એવું લખી નાખજો એવું હોય તો, changes in shares, and third change in EPS. Now students, મેં તમને સિક્વન્સ આપેલ છે. ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી ઓલવેઝ કોને આપવાની? ઓપ્શન, અહીંયા ઓપ્શન છે નહીં. સેકન્ડ શેર વોરંટ, એ પણ છે નહીં. થર્ડ ડિબેન્ચર્સ ઓર બોન્ડ, અહીંયા તમને ડિબેન્ચર્સ આપેલા છે, રાઈટ, ફર્સ્ટ પોઈન્ટમાં. સો ફર્સ્ટ વી વિલ ડુ ધ કેલ્ક્યુલેશન ઓફ ડિબેન્ચર્સ. પર્ટિક્યુલર્સમાં ફર્સ્ટ હેડિંગ આપો, કન્વર્ટિબલ 15% કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર્સ. ઓકે, હેડિંગ આપીને ફર્સ્ટ કેલ્ક્યુલેશન આપણે કઈ કરવાની? તો કે પહેલા તો આપણે અહીંયા સેકન્ડ કોલમમાં શું લખીએ છીએ? ચેન્જીસ ઇન પ્રોફિટ. તો આપણે એ જ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે, ચેન્જ ઇન પ્રોફિટ, રાઈટ. થર્ડ કોલમ છે ચેન્જ ઇન શેર, તો એ કેલ્ક્યુલેશન પછી કરવાની થશે. સો ફર્સ્ટ હેડિંગ આપો અહીંયા ચેન્જ ઇન પ્રોફિટ. ઓકે, ચેન્જ ઇન પ્રોફિટમાં ચેન્જ શું થશે? મેં તમને નોટ્સ લખાવેલ છે સ્ટુડન્ટ્સ, અહીંયા તમને ફરી પાછી બતાવું છું. જો ડિબેન્ચર્સ કે બોન્ડ્સ છે તો એનું ઇન્ટરેસ્ટ છે એ પ્રોફિટમાં શું થશે? પ્લસ, અને એનો ટેક્સ છે એ શું થશે? માઇનસ. આપણે અહીંયા શું કરીએ છીએ? ઇન્ટરેસ્ટમાંથી ટેક્સ છે એ માઇનસ જ કરી નાખીએ છીએ, રાઈટ. એટલે જે પણ અમાઉન્ટ આવે એ આપણે ડિરેક્ટલી પ્રોફિટમાં પ્લસ કરવાની થાય, રાઈટ. ઓકે, સો અહીંયા કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર્સ, નંબર ઓફ ડિબેન્ચર્સ કેટલા છે? 4 lakhs. ક્વેશ્ચનમાં જોતા જજો, મલ્ટીપ્લાય પર ડિબેન્ચર પ્રાઇસ 100 રૂપીસ. સો ટોટલ તમારી પાસે 4 કરોડના ડિબેન્ચર્સ છે, જેના ઉપર ઇન્ટરેસ્ટ રેટ શું છે? 15%, રાઈટ. તો આ થઈ ગઈ ઇન્ટરેસ્ટ કેલ્ક્યુલેશન. એટલે તમે આ કેલ્ક્યુલેશન કરશો એટલે તમને ઇન્ટરેસ્ટ ડિબેન્ચર પર કેટલું છે એ ખ્યાલ આવશે. હવે ટેક્સ છે ડિબેન્ચર પર એ માઇનસ થાય છે કે પ્લસ? માઇનસ. તો માઇનસની સાઇન કરો છો અને એ ટેક્સ છે એ કેલ્ક્યુલેટ કરો છો. ટેક્સ શેના પર કેલ્ક્યુલેટ થાય સ્ટુડન્ટ્સ? ખાસ યાદ રાખજો, ટેક્સ છે એ તમારું જે ઇન્ટરેસ્ટ હશે એના ઉપર જ કેલ્ક્યુલેટ થાય. ઇન્ટરેસ્ટ મીન્સ અગેન આ જ કેલ્ક્યુલેશન થઈ, 4 કરોડના 15% ઇન્ટરેસ્ટ પર 20% ટેક્સ છે એ કેલ્ક્યુલેટ થાય, રાઈટ. કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે કરવાની? ફર્સ્ટ બ્રેકેટ કેલ્ક્યુલેટ કરો, ઇન્ટરેસ્ટ આવશે 60 લાખ રૂપીસ માઇનસ આ 60 lakhsના 20% ટેક્સ તમે પે કરશો, એટલે ટેક્સ કેટલો થશે? 12 લાખ રૂપીસ. કરો માઇનસ. સો ચેન્જ ઇન પ્રોફિટ કેટલો થશે? 48 લાખ રૂપીસ. ચલો એ સુધી ખ્યાલ આવે, રાઈટ. નેક્સ્ટ પ્રોફિટમાં શું ચેન્જ થાય છે ખ્યાલ આવી ગયો સ્ટુડન્ટ્સ. નેક્સ્ટ હવે શેર્સમાં શું ચેન્જ થશે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. સો ગીવ ધ નેક્સ્ટ હેડિંગ ચેન્જ ઇન શેર્સ. ઓકે, કઈ રીતે છે કેલ્ક્યુલેશન? તમને ક્વેશ્ચનમાં ફર્સ્ટ પોઈન્ટ જે છે એમાં ક્લિયરલી કહે છે કે એક ડિબેન્ચરને કેટલા ઇક્વિટી શેર્સમાં કન્વર્ટ કરો છો? 5. સો રાઇટ ડાઉન ધ ઇક્વેશન ડિબેન્ચર્સ એન્ડ શેર્સ. એક ડિબેન્ચરના બદલામાં 5 ઇક્વિટી શેર્સ અલોટ કરો છો. નંબર ઓફ ડિબેન્ચર્સ કેટલા છે? 4 lakh. ધેન નંબર ઓફ શેર્સ 20 lakhs. સો નંબર ઓફ શેર્સ અહીંયા કેટલા આવશે? 20 lakhs. કે આફ્ટર કન્વર્ઝન ઓફ ડિબેન્ચર્સ ઇન્ટુ ઇક્વિટી શેર્સ તમારા નંબર ઓફ શેર્સ છે 20 lakhs શું થશે? વધી જશે. ચલો એ સુધી ક્લિયર, રાઈટ. ચેન્જ ઇન EPS કઈ રીતે મળે? તો પ્રોફિટ ડિવાઈડ બાય નંબર ઓફ શેર્સ. કરો તમારા કેલ્ક્યુલેટરમાં કેલ્ક્યુલેટ, ઇટ વિલ કમ 2.4 રૂપીસ પર શેર. ચલો ક્લિયર વિથ ધીસ. સેકન્ડ પોટેન્શિયલ ઇક્વિટી છે તમને આપે છે કન્વર્ટિબલ પ્રેફરન્સ શેર્સ, right? So now give the second heading 12% convertible preference shares. Again એમાં પણ એ જ રીતે પહેલા તો પ્રોફિટમાં શું ચેન્જ થાય છે એ કેલ્ક્યુલેશન કરશું એન્ડ ધેન નંબર ઓફ શેર્સમાં શું ચેન્જ થશે એ કેલ્ક્યુલેશન કરશું. ફર્સ્ટ ચેન્જ ઇન પ્રોફિટ. પ્રોફિટમાં શું ચેન્જ થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? થિયરી તમારી નોટ્સ છે કાઢો. કન્વર્ટેબલ પ્રેફરન્સ શેર્સ હોય ત્યારે જે ડિવિડન્ડ છે એ પણ તમારા પ્રોફિટમાં એડ થાય અને ટેક્સ ઓન ડિવિડન્ડ છે એ પણ શું થશે? પ્લસ, રાઈટ. સો ફર્સ્ટ વી વિલ કેલ્ક્યુલેટ ધ ડિવિડન્ડ. નંબર ઓફ પ્રેફરન્સ શેર્સ કેટલા આપે છે તમને? નંબર ઓફ પ્રેફરન્સ શેર્સ તમને આપેલા છે 5 lakhs અને પર શેર પ્રાઇસ છે તમને આપેલ છે 100 રૂપીસ, રાઈટ.
આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? હિયર યુ કેન સી number of shares છે 5 lakh multiply per share price 100, so total 5 crores ના શેર છે જેમના ઉપર 12% dividend rate છે એટલે કેટલા થશે? it will come 60 lakh rupees, right? હવે dividend tax પણ તમને આપેલ છે, how much? 10%. આ ટેક્સ શેના પર કેલ્ક્યુલેટ થાય? ઇન્ટરેસ્ટ પર જ કેલ્ક્યુલેટ થાય એટલે આના પર જ કેલ્ક્યુલેટ થશે, રાઈટ? ઓકે, એટલે 60 lakh ના 12% સ્ટુડન્ટ્સ ત્યાં એક ચેન્જ કરજો, અહીંયા 60 lakh ના 10% એ કેલ્ક્યુલેશન કરજો, સો ઇટ વિલ કમ 6 lakh rupees. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? સો તમારા ચેન્જ ઇન પ્રોફિટ આ બંનેને એડ કરો, કેટલા થશે? 66 lakh rupees. ચલો, ઇઝ ધેટ ક્લિયર? રાઈટ? ઓકે, દેન આ કેલ્ક્યુલેશન સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? 60 lakh dividend પર 10% dividend tax which comes 6 lakh. So એડ કરો છો ટેક્સ અહીંયા પ્રેફરન્સ શેર્સમાં, so it will come 66 lakh rupees. આ વાત કરીએ આપણે ચેન્જ ઇન પ્રોફિટ. નેક્સ્ટ કેલ્ક્યુલેશન ઇઝ ચેન્જ ઇન શેર્સ, રાઈટ? તમારા શેર્સમાં કેટલો ચેન્જ આવે છે? અહીંયા તમને ઇક્વેશન આપેલ છે કે તમે એક પ્રેફરન્સ શેરને 4 ઇક્વિટી શેર્સમાં કન્વર્ટ કરો છો, રાઈટ? સો રાઇટ ડાઉન ધ ઇક્વેશન preference shares and equity. For one preference share, you are giving the 4 equity shares. The number of preference shares are 5 lakh. At that time, number of equity shares, how much? Do the calculation. It will come 20 lakhs equity shares. Chala, clear થાય છે? Okay. So it will show the change in shares. હવે change in EPS કેમ મળે students? Again, this profit 66 lakh divided by 20 lakh shares. So it will come 3.3 rupees. ચલો આ સ્ટેટમેન્ટ ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? હવે સમજાય છે કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે કરવી, રાઈટ? ઓકે, નેક્સ્ટ લાસ્ટ વી વિલ પ્રિપેર ધ ટેબલ કેલ્ક્યુલેશન ઓફ diluted EPS. How many columns are required? Only 4. First particulars, then net profit, then weighted average number of shares, and then diluted EPS. First we will note down the current EPS. Current EPS means કે આ પોટેન્શિયલ ઇક્વિટી શેર્સની ઇફેક્ટ આપ્યા પહેલાનો EPS શું છે? નેટ પ્રોફિટ કે જે તમને ક્વેશ્ચનમાં આપેલો હતો 3 કરોડ. નંબર ઓફ શેર્સ વિથ ધ કંપની કેટલા હતા? 50 lakhs. સો એટ ધેટ ટાઈમ ધ EPS વેર કેમ 6 rupees, રાઈટ? ત્યારે EPS આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરેલો હતો, બેઝિક EPS 6 rupees, રાઈટ? આ હતો કરંટ EPS. હવે એમાં ચેન્જીસ થશે ડ્યુ ટુ diluted calculation or due to potential equity shares, right? Current EPS માં કે ચેન્જ થશે? તો કે ફર્સ્ટ આપણે એડ કોને કરીએ છીએ? આફ્ટર કન્વર્ઝન ઓફ કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર્સ. કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર્સ ને કન્વર્ઝન થાય એટલે તમારા પ્રોફિટમાં ચેન્જ કેટલો આવે છે? તમે સ્ટેટમેન્ટમાં કેલ્ક્યુલેશન કરેલ છે 48 lakh rupees. એ શું કરવાના છે અહીંયા? એડ. સો પ્લસ 48 lakhs અને તમારા નંબર ઓફ શેર્સમાં પણ કેટલો ચેન્જ આવે છે? 20 lakhs. તો એ પણ એડ કરો એટલા તમારા નંબર ઓફ શેર્સ છે શું થશે? વધી જશે, રાઈટ? સો આફ્ટર ધેટ કન્વર્ઝન પ્રોફિટ વિલ કમ 3 crore 48 lakhs એન્ડ નંબર ઓફ શેર વિલ ઇન્ક્રીઝ ટુ 70 lakh. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે? હવે diluted EPS તમને મળશે કઈ રીતે? પ્રોફિટ divided by number of shares. So it will come 4.97 rupees. Clear? Second potential equity share કયો છે? Preference share. So write down plus after conversion of convertible preference shares. પ્રોફિટમાં ચેન્જ કેટલો હતો? 66 lakh. તો એ એડ કરો સ્ટુડન્ટ્સ, પ્લસ 66 lakh. શેર્સમાં કેટલો ચેન્જ આવે છે? 20 lakhs નો. સો એ પણ એડ કરો 20 lakhs. Now make a total. Now the profit will come 4 crore 14 lakhs rupees and number of shares will come 90 lakhs. Divide karo students. So now diluted EPS will come 4.60 rupees. ચલો આ કેલ્ક્યુલેશન સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ ખ્યાલ આવે છે? diluted EPS ના સમ તમને ફાઇનલ એક્ઝામિનેશનમાં પૂછાય જ છે સ્ટુડન્ટ્સ, એટલે આવડવા જોશે, તમે સ્કીપ નહીં કરી શકો, રાઈટ? So this is the final answer of question number 11A. Next, we will calculate the another sum, that is question number 12A from your textbook given on page number 98.
Question number 12a. I calculate કરીએ છીએ students. This is the last sum that we are calculating. આ last sum છે students. Total diluted EPS ના 3 sum આપણે calculate કરીએ. બે sum ફાઇનલ એક્ઝામિનેશનના જે પાસ્ટ યર પેપર્સના છે બે સમ diluted EPSના એ હું તમને હોમવર્કમાં આપીશ, રાઈટ. કેલ્ક્યુલેશન હું તમને અહીંયા બતાવી દઈશ, પણ તમારે હોમવર્કમાં કેલ્ક્યુલેટ કરવાના રહેશે. So let's calculate the last sum, that is question number 12a. Keep the textbook in front of you and read the question. Following are the particulars of Prabhat Limited. How will you calculate potential equity share while finding diluted EPS? તમારે calculation કરવાની છે diluted EPS ની, right? Number 1, profit available to equity shareholders means divisible profit is rupees 75 lakhs. Second, number of equity shares during the year 12,50,000. Number of shares કેટલા છે કંપની પાસે? 12,50,000. Third, average fair value of equity share during the year rupees 100. Students, ત્યાં change કરાવું છું, ત્યાં કરો. ત્યાં 10 rupees નહીં, ત્યાં 100 કરો students. Right? Fair value કેટલી છે એક શેરની? 100 rupees. Fourth, particulars of potential equity shares. હવે તમને આપે છે કે કંપની પાસે કયા કયા potential equity shares છે. Number 1, option 60,000 shares each for rupees 75 per share. કંપની ઓપ્શન્સ ને ફ્યુચરમાં ઇક્વિટી શેર્સમાં કન્વર્ટ કરે છે, રાઈટ. ત્યારે શેર્સ કેટલા છે? 60,000 અને પર શેર પ્રાઇસ 75. નેક્સ્ટ, કન્વર્ટેબલ પ્રેફરન્સ શેર્સ 5 lakh shares having right to get cumulative dividend at rupees 8 per share. તમને નંબર ઓફ કન્વર્ટેબલ પ્રેફરન્સ શેર્સ આપે છે. નંબર ઓફ શેર્સ કેટલા છે? 5 lakhs. અને પર શેર કંપની ડિવિડન્ડ કેટલું આપે છે એ જ તમને ડિરેક્ટલી આપેલું છે. એક શેર ઉપર કંપની 8 રૂપીસ ડિવિડન્ડ પે કરે છે, રાઈટ. તો તમે ડાયરેક્ટ ડિવિડન્ડ અહીંયા ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો. નેક્સ્ટ, one preference share can be converted into 4 equity shares. Third one, C, 15% convertible debentures, 6 lakh debentures each of rupees 100, which can be converted into 2 equity shares against 1 debenture. Last, corporate tax is 30% and dividend distribution tax is 10%. કોર્પોરેટ ટેક્સ તમે શેના પર કેલ્ક્યુલેટ કરશો? ડિબેન્ચર્સ પર. જ્યારે ડિવિડન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન શેર ટેક્સ છે પ્રેફરન્સ શેર પર. ચલો અહીં સુધી ખ્યાલ આવે, રાઈટ. લેટ સ્ટાર્ટ. તમને ક્વેશ્ચનમાં કહે કે ન કહે સ્ટુડન્ટ્સ, પહેલા તમારે બેઝિક EPS ફાઇન્ડ આઉટ કરી જ લેવાના, રાઈટ. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, give the heading in your book. Question number 12a, page number 98. First, find out the basic EPS. What is the formula? Divisible profit upon weighted average number of equity shares. Divisible profit is already given in the question, 75 lakh rupees. Divide by number of shares with the company. કેટલા છે students? Equity shares 12,50,000. करो divide, it will come 6 rupees per share. So basic EPS is 6 rupees. Now we will start the calculation of diluted EPS. And for that, we will prepare 2 statements. First, statement showing changes. Change શેમાં થાય students? In number of equity shares and net profit. શેને લીધે? Due to potential equity shares. હવે તમને ખ્યાલ જ છે, number of columns કેટલા? 4. First, particulars. Second, change in profit. Third, changes in shares. And fourth, change in EPS. Students, તમને potential equity shares 3 આપે છે. First option, second convertible preference shares અને third convertible debentures. તમે first priority કોને આપશો? Options ને. Second priority convertible debentures ને અને third priority convertible preference shares ને. First, we will do the calculation of options. Particulars માં first heading આપો options. Options ની calculation કઈ રીતે કરવી સ્ટુડન્ટ્સ? That I have explained you in our first sum. તમને first sum માં જ explain કરેલું છે. Options ના બદલામાં number of equity shares કેટલા આપે છે કંપની?
60,000. So 60,000 shares multiply 25 rupees કઈ રીતે આવે સ્ટુડન્ટ્સ ખાસ યાદ રાખજો રાઈટ fair value 100 rupees minus share price 75 rupees. So difference 25 rupees. ચલો clear? Divide by fair value. Fair value કેટલી છે 100 rupees. આ રીતે ઓપ્શન્સમાં કેલ્ક્યુલેશન કરવાની રહેશે. So changes in shares will come 15,000. તો ચેન્જ ઇન પ્રોફિટમાં શું તમારી નોટ્સ છે કાઢો સ્ટુડન્ટ્સ નોટ્સમાં મેં તમને લખાવેલ છે ઓપ્શન્સમાં નો ચેન્જ ઇન પ્રોફિટ એટલે પ્રોફિટમાં કોઈ ચેન્જ છે નહીં તો શું કરશો ડેશ ચેન્જ થશે શેમાં ઓનલી ઇન શેર્સ અને એ પણ કેટલો તો કે આ કેલ્ક્યુલેશન કરો એટલે આન્સર આવે છે 15,000 શેર્સ અહીંયા ચેન્જ ઇન EPS મળે નહીં કારણ કે અત્યારે પ્રોફિટમાં કોઈ ચેન્જ છે નહીં ચલો ક્લિયર વિથ ધીસ રાઈટ સેકન્ડ વન હવે તમે સેકન્ડ પોઈન્ટ લ્યો છો 15% કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર્સ પહેલા શું કેલ્ક્યુલેશન કરશો ચેન્જ ઇન પ્રોફિટ અને ધેન ચેન્જ ઇન શેર્સ રાઈટ ચેન્જ ઇન પ્રોફિટ કઈ રીતે મળે કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર્સ છે કેટલા નંબર ઓફ ડિબેન્ચર્સ 6 લાખ મલ્ટીપ્લાય સ્ટુડન્ટ્સ મલ્ટીપ્લાય 100 રૂપીસ અહીંયા તમને કેલ્ક્યુલેશન ન સમજાય તો હું ફરીથી કરું છું સ્ટુડન્ટ્સ મલ્ટીપ્લાય 100 રૂપીસ પર શેર પ્રાઇસ એટલે ટોટલ 6 કરોડ રૂપીસના ડિબેન્ચર્સ છે થશે રાઈટ આ 6 કરોડ રૂપીસના ડિબેન્ચર્સ પર ઇન્ટરેસ્ટ કેટલું છે 15% ચલો આ ખ્યાલ આવે રાઈટ અને 15% એ કેલ્ક્યુલેશન કર્યા પછી તમને ઇન્ટરેસ્ટ છે તો મળે જ પણ આ ઇન્ટરેસ્ટ પર પછી પાછો ટેક્સ કેટલો છે ટેક્સ ઇઝ ગિવન કોર્પોરેટ ટેક્સ 30% એ 30% શેના પર કેલ્ક્યુલેટ કરશો ઇન્ટરેસ્ટ પર જ રાઈટ એટલે અગેન આ જ ઇક્વેશન મૂકવાનું 6 કરોડના 15% ઇન્ટરેસ્ટ પર 30% ટેક્સ કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે કરાય તો કે પહેલા તો ઇન્ટરેસ્ટ કેલ્ક્યુલેટ કરો ઇટ વિલ કમ 90 લાખ રૂપીસ આ 90 લાખ રૂપીસ પર 30% ઇન્ટરેસ્ટ કેલ્ક્યુલેટ કરો it will come 27 lakh rupees તમને ખ્યાલ છે ડિબેન્ચર પરનો ટેક્સ એ શું થશે માઇનસ રાઈટ કરો સો ચેન્જ ઇન પ્રોફિટ વિલ કમ 63 lakh rupees નેક્સ્ટ ચેન્જ ઇન શેર્સ હવે કેલ્ક્યુલેશન કરીએ કે શેર્સમાં શું ચેન્જ થાય છે તમને ક્લિયરલી સ્પેસિફાઈ કરે છે કે એક ડિબેન્ચરના બદલામાં કંપની બે ઇક્વિટી શેર્સ ઇશ્યુ કરે છે તો નંબર ઓફ ડિબેન્ચર્સ કેટલા છે 6 લાખ then number of equity shares issued will be how much કરો calculation it will come 12 lakh shares so તમારા shares માં કેટલો changes થશે 12 lakhs ચલો clear change in EPS કઈ રીતે મળશે change in profit 63 lakh divided by 12 lakh shares so answer will come 5.25 rupees clear next we will do the calculation of convertible preference shares give the heading convertible preference shares first calculation is change in profit students અહીંયા તમને પર શેર ડિવિડન્ડના પરસેન્ટેજ નથી આપેલા બટ પર શેર કેટલું ડિવિડન્ડ પે થાય ને રૂપીઝમાં જ આપે છે રાઈટ શું કહે છે કે નંબર ઓફ પ્રેફરન્સ શેર્સ છે 5 લાખ અને પર શેર ડિવિડન્ડ આપે છે 8 રૂપીસ તો હું આ કેલ્ક્યુલેશન કરી લખું 5 lakh shares multiply 8 rupees so dividend will come 40 lakhs rupees plus dividend distribution tax is given 10%. આ tax સેના પર કેલ્ક્યુલેટ થાય dividend પર જ so 40 lakhs dividend પર 10% tax it will come 4 lakh rupees tax છે એ preference share માં શું થશે plus so total change in profit will come 44 lakhs ચલો clear with this next change in shares હવે કેલ્ક્યુલેશન કઈ કરશો change in shares તમને ક્લિયરલી સ્પેસિફાઈ કરે છે કે એક ઇક્વિટી શેરના બદલામાં એક પ્રેફરન્સ શેરના બદલામાં 4 ઇક્વિટી શેર્સ તમે ઇશ્યુ કરો છો રાઈટ સો રાઇટ ડાઉન ધ ઇક્વેશન against one preference shares 4 equity shares are issued then number of preference shares are 5 lakh then number of equity shares how much calculate this it will come 20 lakhs shares right now change in EPS કઈ રીતે મળે
44 lakhs profit divided by 20 lakhs shares. So it will come 2.2 rupees. Clear થાય છે students? આ સમજાય છે? This is the statement showing change in profit and change in shares. Next, we will prepare the table. Give the heading calculation of diluted EPS. કઈ રીતે કરશો calculation? First, note down the current EPS. That means basic EPS. જે તમે first formula જ મૂકેલી હતી. Net profit હતો કંપનીનો 75 lakhs, weighted average shares 12,50,000. So EPS was come 6 rupees. આ ખ્યાલ આવે છે students? હવે ફર્સ્ટ ક્યાં છે પોટેન્શિયલ ઇક્વિટી શેર્સ? ઓપ્શન્સ. ઓપ્શન્સને લીધે પ્રોફિટમાં કોઈ ચેન્જ છે નથી, રાઈટ? સો પર્ટિક્યુલર્સમાં લખો આફ્ટર કન્વર્ઝન ઓફ ઓપ્શન્સ. પ્રોફિટમાં કોઈ ચેન્જ નથી તો ત્યાં શું કરવાનું? ડેશ. નંબર ઓફ શેર્સ છે ચેન્જ થઈ જશે. કેટલા શેર્સ વધે છે? 15,000. કરો પ્લસ. સો નાઉ ડુ ધ ટોટલ. Profit will come again 75 lakhs and number of shares will come 12,65,000. Profit divided by number of shares. So after conversion of options, the diluted EPS will come 5.93 rupees. Clear? Next one. Next will come debentures, right? So write down after conversion of debentures. તમારા પ્રોફિટમાં શું ચેન્જ આવે છે? પ્રોફિટ આવે છે ચેન્જ 63 lakhs. સો એ પ્રોફિટ એડ કરો સ્ટુડન્ટ્સ. અને શેર્સમાં ચેન્જ આવે છે 12 lakhs. તો એ નંબર ઓફ શેર્સ પણ ચેન્જ કરો તમારા, રાઈટ? બંને શું થશે? પ્લસ જ થાય. આફ્ટર એડિંગ ધેટ ધ પ્રોફિટ વિલ કમ 1,38 lakhs એન્ડ નંબર ઓફ શેર્સ વિલ કમ 24,65,000. Profit upon number of shares. Karo calculate. It will come 5.6 rupees. And last is convertible preference shares. Write down plus after conversion of 15%. After conversion of convertible preference shares. તમારા પ્રોફિટમાં ચેન્જ આવે છે 44 lakhs rupees. સો એ એડ કરો પ્રોફિટમાં અને શેર્સમાં ચેન્જ આવે છે 20 lakhs. સો તમારા નંબર ઓફ શેર્સમાં એડ કરો 20 lakhs. સો એટ લાસ્ટ અગેન ટોટલ વિલ કમ net profit 1,82 lakhs and the number of shares will change to 44,65,000. Profit upon shares karo divide. So now diluted EPS will come 4.08 rupees. So અહીં સુધીની calculation સમજાય છે students? આ ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ? નાવ સ્ટુડન્ટ્સ અહીંયા તમારો ક્વેશ્ચન નંબર 12A એ કમ્પ્લીટ થાય છે, રાઈટ? આપણે ડાયલ્યુટેડ EPS ના 3 સમ કેલ્ક્યુલેટ કર્યા. હોપ નાવ ધ કેલ્ક્યુલેશન ઇઝ ક્લિયર ટુ યુ, રાઈટ? નેક્સ્ટ સ્ટુડન્ટ્સ પ્રીવિયસ યર એટલે કે પાસ્ટના જે પેપર્સ છે એમાંથી 2 સમ હું તમને ડાયલ્યુટેડ EPS ના કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટે આપું છું, રાઈટ? વ્યવસ્થિત રીતે એક્સપ્લેન કરું છું. કેલ્ક્યુલેશન તમારે જાતે કરવાની છે. First is accounting year of Kunal Limited is from 1/1/17 to 31st December 2017. Number of equity shares each of rupees 10 is 2,90,000 and attributable profit for equity shareholders is rupees 14,50,000 rupees on that date. તમને ડિવિઝિબલ પ્રોફિટ ડિરેક્ટલી આપે છે અને નંબર ઓફ શેર્સ પણ આપે છે 2,90,000. Right? Average fair value of share each of rupees 10 during the year is rupees 50. Fair value કેટલી છે? 50 rupees. Next, potential shares are as under. First, option ને કન્વર્ટ કરે ત્યારે શેર્સ કેટલા થાય છે? 50,000 shares as rupees 50 per share. સ્ટુડન્ટ્સ હવે તમે ઓપ્શનની કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે કરો સ્ટેટમેન્ટમાં? તો કે 50,000 shares મલ્ટીપ્લાય ફેર વેલ્યુ માઇનસ શેર પ્રાઇસ. અહીંયા બંને સેમ છે. સો 50 minus 50 શું થઈ જશે? 0. 0 upon fair value 50 એટલે અગેન 0. ઇન શોર્ટ આફ્ટર કન્વર્ઝન ઓફ ઓપ્શન્સ તમારા શેર્સમાં પણ કોઈ ચેન્જ નથી અને પ્રોફિટમાં પણ કોઈ ચેન્જ નથી. એટલે પ્રોફિટમાં તો ડેશ જ કરજો પણ નંબર ઓફ શેર્સ તમારા ડિરેક્ટલી આટલા જ વધશે. આ જ પ્રપોર્શનમાં વધશે 50,000.
એટલે નંબર ઓફ શેર્સ કેટલા એડ કરવાના 50,000 શેર્સ રાઈટ proportionate નહીં થાય સેકન્ડ convertible preference share 1 lakh preference shares having right to get dividend at rupees 10 per share dividend કેટલું છે 10 rupees one preference share is entitled to convert into 2 equity shares preference share dividend is subject to corporate dividend tax at 10%. Next 12% convertible debentures 1,25,000 each of rupees 100 and have right of conversion into 4 equity shares against 1 debenture. Tax on debenture interest is 30%. Calculate basic EPS and diluted EPS. Question A છે students calculation છે એ વ્યવસ્થિત રીતે કરજો રાઈટ હજુ એક સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે પાસ્ટ યર નો આ પૂછો અહીંયા રાઈટ કેલ્ક્યુલેશન કરજો વ્યવસ્થિત Army Limited provides the following information for the year 2018-19. Equity share capital of rupees 100 each, 40 lakhs. Total amount of shares કેટલા છે 40 lakhs. Per share price 100. So number of shares કેટલા થાય students? Divide કરો 40 lakhs divided by 100. So number of equity shares will come 40,000 shares છે કંપનીના profit before 35% corporate tax provision right before tax તમને profit આપેલું છે profit before tax 7 lakh તો પહેલા શું કરશો minus 35% tax એટલે તમને શું મળશે profit after tax right next potential equity shares related details આપે છે options 4,000 equity shares at rupees 90 per share 15% convertible debentures 1 lakh each of rupees 100 debenture holders are entitled to get 9 equity shares against 4 debentures 13% preference shares 40,000 each of rupees 100 preference shares are entitled to receive 3 equity shares against 2 preference shares dividend tax 10%. From the above calculation information calculate basic EPS and diluted EPS. Right? Students એક વખત ટ્રાય કરજો તમારી જાતે ત્યારે આપણો નેક્સ્ટ સેશન હશે જ્યારે આપણે 4th યુનિટ છે સ્ટાર્ટ કરશું રાઈટ ત્યારે પહેલા બંનેના આન્સર છે એ હું તમને આપી દઈશ રાઈટ સો તમે તમારા આન્સર સાથે એને ટેલી છે કરી શકશો So here with this we are ending up our this session and concluding with the unit number 3. અહીંયા તમારું unit number 3 complete કરીએ છીએ. Thank you very much and have a nice day.